நிறைந்து நமதியில் பவனி வருகின்ற நற்கருணை ஆண்டவரை ஆராதிப்போம். இரக்கமும் அருளும் கொண்ட ஆண்டவரே, உம்முடைய பதில் உம்மை ஆராதிக்கின்றோம். அனைவரும் இணைந்து சொல்வோம், உம்மை ஆராதிக்கின்றோம். இரக்கமும் அருளும் கொண்ட ஆண்டவரே, உம்மை ஆராதிக்கின்றோம். நீடிய பொறுமை உள்ள ஆண்டவரே, பேரன்பினால் எங்களை வழிநடத்துகிறவரே, உம்மை ஆராதிக்கின்றோம். ஆண்டவராலே அன்றி வேறு எவராலும் மீட்பு இல்லை என்று உரைத்த உன்னத இறைவனே, உம்மை ஆராதிக்கின்றோம். இயேசுவே ஆண்டவரை வாயார அறிக்கையிட்டு நாங்கள் உளமான நம்பினால் மீட்பு பெறுவீர்கள் என்று உரைத்த தேவனே, உம்மை ஆராதிக்கின்றோம். எங்களை உம்முடைய ஆவியினால் வழிநடத்துகின்ற உன்னத தேவனே, உம்மை ஆராதிக்கின்றோம். நற்கருணையில் வீற்றிருக்கும் அன்பான இறைவனே, உம்மை ஆராதிக்கின்றோம். எங்கள் அடைக்கலமும் கேடயமாய் விளங்குகின்ற உன்னத தேவனே, உமது மக்களுக்கு ஆசிரியர் நிறைவாய் அளிக்கின்ற உன்னத தேவனே, தூய ஆவியாரின் துணையால் உமது திட்டங்களை வெளிப்படுத்துகின்ற உன்னத தேவனே, Lord, we praise, adore, and worship you in the most blessed sacrament. You have said, "Whoever eats my body and drinks my blood will have eternal life." We are fortunate indeed, O Lord, to be here in your presence, having partaken of your precious body and blood. We praise and thank you, Lord, for your mighty presence in the humble host, which you have chosen to unite with us and become one with us. We praise and thank you, Lord.
Lord, we praise and thank you for your great love for each one of us, for your promises. Even if a mother forgets her child, I will not forget you. I have carved you on the palm of my hands. Thank you for your great compassion and unending mercy that lifts us each time we fall, for protecting us from the storms that rage in our lives. We want to praise and thank you, Lord, when the world is torn with hatred, war, terrorism, disasters, and strife. Your presence here in our peace, our strength, and our protection. We thank you for having gathered us here in your awesome presence in this holy place to receive your blessing. We praise and thank you, Lord. Lord, we bow down and adore you with the most profound adoration as you are present in the most holy Eucharist. We love you, Lord, and seek to know more and more of your hidden beauty and splendor. As we behold your glory, draw us deeper to your most sacred heart. We implore your blessings even as we unburden ourselves to you. May our lives always be in accordance to your holy will. We praise and thank you, Lord. Dear brothers and sisters, followers of Jesus, friends of Jesus, we are all Christians and most of us are Catholics. As we know that to be a Catholic, one has to believe in many doctrines of truths, and there are quite a few. And one such doctrine of faith is faith that we have in the presence of Jesus in the Eucharist. And without this belief, we know that we cannot be a Catholic. That would be meaningless, cheating ourselves. Now, in order to express our faith in the presence of Jesus, we use certain expressions traditionally and popularly, like special presence of Jesus in the Eucharist, real presence of Jesus in the Eucharist, things of that kind. But we know that Jesus' presence in the Eucharist is much, much, much more profound, deep, and very true. Pope Paul VI, in his document, Mysterium Fidei, he says, even the expression that we commonly use, real presence of Jesus in the Eucharist, is not sufficient to describe his presence in the Eucharist. Because of these reasons, Jesus is really present in so many other realities. For example, Jesus' presence in the church is real. Jesus' presence in the sacraments is real. Jesus' presence in the Bible is real. Jesus' presence
where there are 2 or 3 people gathered is real. Jesus' presence in the poor is real. Therefore, if these presence are real, then what is special about Jesus present in the Eucharist? That is why he says we must believe and proclaim that Jesus present Eucharist has to be, let us say, whole. That's what the Pope uses. And it has to be complete. Otherwise, there is something lacking. If you remember, the Council of Trent, in fact, says in its own way, in order to express the real presence of Jesus, which is whole, complete, entire, it says that Jesus present in the Eucharist and his presence is therefore living, glorious. He is present in the Eucharist with his body and blood. He is present in the Eucharist with his soul and divinity. Therefore, dear friends of Jesus and devotees of Jesus in the Eucharist, Jesus' presence Eucharist is very, very special. His presence is a super. We cannot find words and expressions to describe his presence in the Eucharist. As we are gathered here to adore the Lord in the Eucharist, let us promise him 2 things. That is to say, let us make it a point to spend some time in front of the Eucharistic Lord, if possible every day. Because it is this which is the center and summit of our Christian life, which nourishes us, which cleanses us, which leads us, which gives life. In fact, Jesus himself said, unless you eat my body and drink my blood, you will not have life in you. Such is the presence of Jesus in the Eucharist. And secondly, whenever we attend and participate in the Mass, let us do it worthily, in a way that we may be able to obtain the blessings and the graces that the Eucharistic Lord is just waiting for us to shower upon us. Let us thank the Lord for being with us always, and especially in the form of this beautiful, profound, holy Eucharist.
Let us pray. O God, who in this wonderful sacrament have left us a memorial of your passion, grant us, we pray, so to revere the sacred mysteries of your body and blood, that we may always experience in ourselves the fruits of your redemption. Who live and reign with God the Father in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. தந்தையாயிருந்து ஆற்றல் தருபவரே உம்மை ஆராதிக்கின்றோம் ஆண்டவரே. எங்களுடைய பிணிகளை நீக்குபவரே உம்மை ஆராதிக்கின்றோம் ஆண்டவரே. எங்களுடைய நோய்களை குணமாக்குபவரே உம்மை ஆராதிக்கின்றோம் ஆண்டவரே. எங்கள் குடும்பங்களில் ஆசீர்வாதத்தை அளித்து பாதுகாக்கின்ற ஆண்டவரே உம்மை ஆராதிக்கின்றோம் ஆண்டவரே. பயப்படாதே, நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்று காத்து வழிநடத்துகின்ற உன்னத ஆண்டவரே உம்மை ஆராதிக்கின்றோம் ஆண்டவரே. நாங்கள் பிறருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்து மகிழ்வோடு வாழ அழைக்கின்ற உன்னத தேவனே எங்கள் தயக்கங்களை எங்கள் நோய்களை நீக்குகின்ற உன்னத தேவனே எங்களுக்கு கொஞ்ச உருவிலும் சாயலும் படைத்த அன்பான ஆண்டவரே எங்களோடு இருந்து எங்களை வழிநடத்துகின்ற எங்கள் அன்பான இறைவா ஆண்டவரே.
எங்களுக்கு அமைதியை அருளுகின்ற அன்பான ஆண்டவரே, உம்மை ஆராதிக்கின்றோம் ஆண்டவரே. நன்மையெல்லாம் நிறைந்தவரே, ஆராதிக்கின்றேன் ஐயா. வல்லமை தாரும் ஐயா. நற்கருணை நாயகனே, நன்மையெல்லாம் நிறைந்தவரே, ஆராதிக்கின்றேன் ஐயா. வல்லமை தாரும் ஐயா. திவ்ய இயேசுவே, உம்மை ஆராதிக்கின்றேன். திவ்ய இயேசுவே, உம்மை ஆராதிக்கின்றேன். உரியவன் அன்பு கொண்டவனே, உமக்கு உரியவனே, அன்பு கொண்டவனே, உம்மை ஆராதிப்பேன். வல்லமை தாரும் ஐயா. உம்மை ஆராதிப்பேன். வல்லமை தாரும் ஐயா. நித்திய ஸ்துதி கோரி பரிசுத்த கருணையே, பக்தியாய் ஆராதனை எத்திசையும் கூறினோம். நித்திய ஸ்துதி கூறிய பரிசுத்த கருணைக்கு பக்தியாய் ஆராதனை எத்திசையும் கூறினோம். நித்திய ஸ்துதி கூறிய பரிசுத்த கருணைக்கு பக்தியாய் ஆராதனை எத்திசையும் கூறினோம். இந்த திருப்பயணத்தில் பலம் வரும் நற்கருணை நமக்கு உணவாகும் நற்கருணை, ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை உருவாக்கும் நற்கருணை, ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் நம்மோடு உறவாடும் நற்கருணை. யோவான் எழுதிய நற்செய்தி 6ஆம் அதிகாரம் 35ஆம் வசனம். நானே உயிருள்ள உணவு. ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பசியோடு இருந்தபொழுது அவர்களை கண்ணுற்ற நோக்கிய நம் இறைவன் அவர்களை பசியோடு அனுப்ப வேண்டாம், அவர்களுக்கு உணவு கொடுங்கள் என்று கூறியதும், புல்தரையில் அமர வைத்து அவர்களை பசியாற்றுங்கள் என்று சொன்னதும், எஞ்சிருந்த துண்டுகளை கூடைகளில் சேர்க்கும் அளவுக்கு மிகுதியாக கொடுத்ததும், அவர் நமது பசியை ஆற்றுகிற ஒரு தாயாக இருக்கிறார் என்பதைத்தான் நமக்கு சுட்டிக்காட்டுகிறது. நமக்கு உணவாக நற்கருணை. திருத்துதர் யோவான் எழுதிய நற்செய்தி 6ஆம் அதிகாரம் 56வது வசனம். எனது உடலை உண்டு எனது இரத்தத்தை பருகுவோர் எல்லாம்
இறப்பினும் வாழ்க. இந்த வார்த்தைகள் இந்த நற்கருணை நம்மை உருவாக்கும் நற்கருணை என்று நமக்கு காட்டுகிறது. ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார். அழியும் தன்மை கொண்ட உடல் அழியா தன்மையை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. சாவுக்குரிய இந்த உடல் சாகத்தன்மையை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. பாவத்துக்குரிய இந்த உடல் அருளை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு முறையும் இந்த நற்கருணை நாம் பெறும் பொழுது தேவையில்லாத ஒன்றை, அழிவுக்குரிய ஒன்றை நாம் இழந்து கொண்டே இருக்கிறோம். இறைவன் நம்மை செதுக்கிக் கொண்டிருக்கிறார், நம்மை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார். கொரிந்தியருக்கு எழுதிய நூல் திருப்பவுல், திருத்துதர் பவுல் 11ஆம் அதிகாரம் 24வது வசனம், நினைவாக செய்யுங்கள். ஒவ்வொரு முறையும் இறை இயேசுவின் நினைவாக நாம் ஒவ்வொன்றையும் செய்யும் பொழுது நாம் அவரோடு உறவாடி கொண்டிருக்கிறோம். அவர் நம்மோடு உறவாடி கொண்டிருக்கிறார். ஒரு தந்தையாக, தாயாக, ஒரு நண்பராக, சகோதரராக, சகோதரியாக, அனைத்திற்கும் மேலாக நம்ம வழிகாட்டும் இறைவனாக நம்மோடு உறவாடி கொண்டிருக்கிறார். நினைவை நாம் கொண்டாடும் பொழுது நம் இருவருக்குள்ளே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உறவு பரிமாற்றம். தாமஸ் அக்வைனாஸுடைய பாடல் திருச்சிலுவையையும் நற்கருணையும் அவர் உற்று நோக்கும்போது சொல்லுவார், திருச்சிலுவையில் தன்னுடைய தெய்வீகத்தன்மை அவர் மறைத்துக் கொண்டிருக்கிறார், நற்கருணையில் தன்னுடைய மனிதத்தன்மை அவர் மறைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்று கூறுவார். இந்த இரண்டையும் நாம் உற்று நோக்கும் பொழுது இறைவன் நம்மோடு உறவாடி கொண்டிருக்கிறார். உணவாகும் நற்கருணை, நம்மை உருவாக்கும் நற்கருணை, நம்மோடு என்றும் உறவாடும் நற்கருணை. மன்றாடுவோமாக. இறைவா, இந்த வியப்புக்குரிய திருவருட்சாதனத்திலே உம்முடைய திருப்பாடுகளை எங்களுக்கு விட்டு சென்று உமது திருவுடல் திருரத்தமாகியவற்றின் மறைபொருளை வணங்கும் நாங்கள் உம்முடைய மீட்பின் பலனை இடைவிடாமல் அனுபவிக்க அருள் புரியும். எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம்.
மக்களுக்கு ஆசிரியரை நிறைவாய் அளிக்கின்ற உன்னத தெய்வனே, தூய ஆவியின் துணையால் உமது திட்டங்களை வெளிப்படுத்துகின்ற உன்னத தெய்வனே, ஆண்டவரே, நீர் உமது வல்லமையையும் ஆற்றலையும் அளித்து எமது வாழ்வை திடப்படுத்துகின்ற உன்னத தெய்வனே, நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று என்ன சொல்ல வேண்டும் என்று வெளிப்படுத்துகின்ற உன்னத தெய்வனே, நற்கருணையில் வீற்றிருக்கும் அன்பான ஆண்டவரே, எங்கள் துன்பங்களில் துயரங்களில் எல்லாம் எங்களோடு வருகின்ற எங்கள் அன்பான ஆண்டவரே, எங்களை படைத்த எங்கள் அன்பான ஆண்டவரே, எங்களை காத்து வழிநடத்துகின்ற எங்கள் அன்பான ஆண்டவரே, உமது தெய்வீக கரங்களால் ஆசீர்வதிக்கின்ற உன்னத ஆண்டவரே, அன்பானவர்களே, அனைவரும் முழங்கால் படியிட்டு நித்திய சொல்லிக்குறி என்கின்ற பாடலை பாடுகிறவனே நாம் வணங்குவோம். நற்கருணை நாதருடைய மூன்றாவது ஆசிர்வாதத்தை நிறைவாக பெறவிருக்கின்ற இந்த நேரத்தில் மாண்புயர் கீதத்தினை நாம் அனைவரும் சேர்ந்து பாடுவோம்.
மன்றாடுவோமாக. இறைவா, இந்த வியப்புக்குரிய அருளடையாளத்திலே உம்முடைய பாடுகளின் நினைவை எங்களுக்கு விட்டு சென்றே உமது திருவுடல் திரு ரத்தம் ஆகியவற்றின் தூய மறைபொருளை வணங்கும் நாங்கள் உமது மீட்பின் பயனை இடைவிடாமல் துய்த்து உணர்ந்து மகிழ அருள்வீராக. தந்தையாகி இறைவனோடு தூய ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் இறைவனாய் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற அவர் வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம்.